Consider the system. You solve the system. Next example. Consider the system of non-homogeneous equations, that is 5x1 plus 3x2 plus 14x3 equal to 4. x2 plus x3, x2 plus 2x3 equal to 1. Next, x1 minus x2 plus 2x3 equal to 0. Another equation, 2x1 plus x2 plus 6x3 equal to 2. So there are 4 equations. You can see this is first equation, second equation, third equations. Question is to solve this system of equations. Instead of considering, you have to solve this. Solve means find x1, x2, x3 satisfying all 4 equations simultaneously. You have to find x1, x2, x3 such that it should satisfy all the given 4 equations. That means that x1, x2, x3 are the solution of this system of equations. Hope screen is visible to everyone. Yes, sir. Okay. We were discussing this example. So what are the steps? We have to write this in matrix form first. So I can write direct augmented. I can skip 2 steps here. First step is to write this in matrix form. Later step you have to write augmented form, and augmented form you have to reduce this into row echelon form. So I will start with this. The augmented form 5, 3. First column is for the coefficient of x1, second column is for the coefficient of x2, and third column is coefficient for x4. And we have to join with the constant term with that. So this is first equation you are in fact. Second equation, x1 coefficient is 0. In fact, this is x2. The x2 coefficient is 1 and x3 coefficient is 2, and we have to join with the constant 1. Then 1 minus 1, 2, and join with the constant 0. 2, 1, 6, join with constant 2. So this is the augmented form. Augment means join karne. So this is augmented form. The coefficient of variable and the constant right hand side of that equation are joined together. That is called augmented matrix. To augment means you are going to join it. So you have to join this matrix, and keep in mind that first column is the coefficient of x1, second column is the coefficient of x2, third column is coefficient of x3, and augmented column is the constant coefficients. So I want to reduce this into row echelon form. So I will exchange the first row with the third row, so that leading one will occur there. And after that, I have first row as this 1 minus 1, 2, and right hand side of that equation is 0. Entire row is exchanged with that 1, 2, 1. Next 5, 3, 14. 5, 3, 14. Join with 4. 2, 1, 6. Join with 2. So on performing what operations? On R3, R3 minus 5 times R1. And on R4, R4 minus 2 times R1. So first row, no change. Due to this 0, no change in second row also. But we are going to change this
5 and 2 to make 0 here. So I'll write this as after calculations. You can check these calculations are correct. Okay. So look out this next leading one. So this is the first leading one, below that everyone is 0. So next leading one we have to make below everyone 0. So what operations I should perform? Can you tell me on third row? Third row minus R3 changes to R3 minus 8 times R2. okay. And R4 changes as R4 minus 3 times R2. Minus 3 times R2. So these operations are performed to become 0 below that leading one. So first two row will be as it is. There is no change in first two rows, but changes in okay due to this 0 there will no change in up below 0. So we have to make 0 here. That's why we perform these operations. So what next? Here I must get minus 12, minus 4. You can check calculations, sir. 4 and minus 1. Okay. So I have to make 1 here now instead of minus 12. See, this is the first leading one. This is the second leading one, which is right hand side. Now this is the first non-zero entry of that third row. We have to make it as 1. So it will changes like this: 1 minus 1 to 0, 0 1 2 1 0 0. Minus 12 is divided, so it is 1. Minus 4 by minus 12, it is 1 upon 3. And 0 0. पुढे काय लिहितं 4. Okay, I will multiply by minus 4 and minus 1. Now this will be the next leading one. Below that we have to make 0. So we have to change this R4. R4 will changes by R4 plus 4 times R3. So 1 minus 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 by 3. And what is the last row? I will 0 0 0 4 by 3 minus 1. म्हणजे तो काय येईल 4 by 3 minus 1, it becomes 1 by 3. Now we have to make this as leading one. So multiply by 3 to last row. And this is row echelon form. This is row echelon form of the coefficient matrix with augmented matrix. And once we get row echelon form, we can have solutions. So I'll write equation from this. I know first column is forward. So what equations I'll get? So this will give equation us as x1 minus x2 plus 2x3 equal to 0. This is first equation. Then x2 plus 2x3 equal to 1. Next x3 equal to 0. And next 0 equal to 1. Because this is 0x1, 0x2, 0x3. And this is invalid. 0 equal to 1 true aega? Not possible. 0 equal to 1 is not possible. So we can see the rank of this matrix, coefficient matrix, is 4 because 4 leading 1. And what is the rank of A? Just look at this. एवढाच मॅट्रिक्स कडे पाहिलं तर रँक किती आहे? एवढाच मॅट्रिक्स कडे पाहिलं तर रँक त्याची किती आहे? 3 आहे. आणि ज्यावेळेस रँक सारखे नसते त्यावेळेस सिस्टीम सोल्युशन नसते. ज्यावेळेस ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स आणि कोएफिशिएंट मॅट्रिक्सची रँक सारखी नसेल त्यावेळेस सोल्युशन नसतं, कारण इथं काय होत आहे 0 इक्वल टू नॉन 0 नंबर येतं जे चुकीचं आहे. म्हणजे इथे आज नो सोल्युशन. असे x1 x2 आपण फाइंड करू शकत नाही की जे चारही इक्वेशन सॅटिस्फाय करेल. हे पहिले 3 इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार करू शकतो, पण चौथा इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार x1 x2 नाहीच आहे की 0 इक्वल टू 1 देईल. So it is clear that the system is inconsistent. System has no solution. System has no solution. म्हणजे रँक वेगळी ज्यावेळेस येईल त्यावेळेस नो सोल्युशन म्हणायचं, सारखी रँक येईल त्यावेळेस सोल्युशन आहे म्हणायचं. फक्त ती रँक आणि व्हेरिएबलची संख्या सारखी असेल तर युनिक सोल्युशन येईल.
आणि पण व्हेरिएबलची संख्या जर रँक पेक्षा जास्त असेल तर त्या ठिकाणी इन्फायनाइट मेनी सोल्युशन आहे. कशाला आपल्याला काही रिझल्ट नंतर पाहायचंच आहे ते. आपण आणखी एक एक्झाम्पल या टाईपचं पाहूया. Okay. Next example I am going to write. Solve x1 plus 2x2 minus x3 equal to 6. 3x1 minus x2 minus 2x3 equal to 3. 4x1 plus 3x2 plus x3 equal to 9. So we have to solve this, whether you can solve it or not. Solve means find x1, x2, x3 satisfying this. So augmented matrix is, you can start like this. Augmented matrix is, no need to write matrix form and all. A augmented B, and what is A? You know, A is the coefficient matrix. One, two, minus one. Join this constant in the first row. 3 minus 1 minus 2. Join 3 there. 4, 3, 1. Join 9. 4, 3, 1. Join 9. And try to convert. -1 आहे सर थर्ड रो मध्ये. नाही, प्लस x3 येतो. प्लस x3 हा. 4 3 -1. हा ओके सर. प्लस आहे, इथं प्लस आहे. सेकंड रो मध्ये 2 मायनस आहे, फर्स्ट रो मध्ये एकच मायनस आहे. ओके. आता ऑलरेडी लिडिंग वन आहे, आपल्याला आपला बदल काही करायची गरज नाही. नसेल तर आपल्याला करावं लागलं असतं, किंवा शेवटी पण आपण लिडिंग वन करू शकतो, त्या स्टेपला करावं असं काही ना. पण लिडिंग वन केलं का आपल्याला 0 करणं सोपं पडतंय. तर सेकंड रो मध्ये सेकंड रो -3 टाइम्स फर्स्ट रो, आणि थर्ड रो चेंज होईल. थर्ड रो -4 टाइम्स फोर टाइम्स फर्स्ट रो. ओके. 1 2 -1 6 राईट हँड साइड. हे 0 करण्यासाठी केलेलं आहे आपण. तर या ठिकाणी मी आता कॅल्क्युलेशन तुम्हाला विचारतो डायरेक्टली, तो ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेलं आहे ते. -5 5. काही चूक असेल तर पहा त्या ठिकाणी. हा -15 येतो आणि हा पण -15 येतो. यू कॅन चेक इझिली. Now how to make one there? वन कसा करायचं त्या ठिकाणी पहा. डिवाइड बाय मायनस. डिवाइड बाय -7 केलं थोडं अवघड होईल. आणखी काही वेगळा विचार केला तर बघा वन करण्याचा. जर आपण सेकंड रो वरती सेकंड रो 2 टाइम्स केला, -3 टाइम्स थर्ड रो केला, तर काय येतं बघा बरोबर. वजा 14 अधिक 15 असं डिवाइड करणं हा ऑप्शन नका ठेवू. डिवाइड करून पण करू शकता तुम्ही, काय अडचण नाही. पण मग ते 1/7 तुम्हाला घेऊन चालावं लागेल पुढे, आणि मग ते कॅल्क्युलेशन तुम्हालाच अवघड आहे. शक्य असेल तसं करायचं. तर म्हणजे -7 + 15 हा किती देईल? 1 देईल. याला -7 ने मल्टिप्लाय करायचं. कशाला? सॉरी, -2 ने मल्टिप्लाय करायचं ना याला. या रोला -2 ने मल्टिप्लाय करायचं, आणि याला -3 ने मल्टिप्लाय करायचं. याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि याला -3 ने मल्टिप्लाय करायचं. तर हा झाला 7 × 14 अधिक 15. आता इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं, 2 - 15 किती येईल? -13. -13. आणि पुढे बहुतेक 15 येईल. 31 होतो आणि 45 होतो. 15 सर, +15. बाकी खाली काय बदल नाहीये. खाली आपण 5 ने डिवाइड करू शकलो असतो, असू द्या, ठीक आहे, काय अडचण नाही. आता तो लिडिंग वन झालेला आहे आपला बरोबर.
हा लिडिंग वन झालेला आहे बरोबर. आता हा लिडिंग वन झाला, त्याच्या खाली आपल्याला 0 करायचंय, म्हणजे आपल्याला R3 चेंजेस करायचा आहे. कसा चेंज करायचा? R3 plus 5 times second row. So you get this as 1, 2, -1, 6, 0, 1. There is no change in second row, but we perform this operation to make 0 here. So what next? इथे काय येईल? इथे -16 पुढे बघा काय येते पुढे, पण बहुतेक +16. कॅल्क्युलेशन चेक करून बघा. सो दिस इज फर्स्ट रीडिंग वन, सेकंड रीडिंग वन, पुढचा रीडिंग वन खालच्या रोला म्हणजे इथं 1 करायचं आहे, तर -1/60 करूयात थर्ड रो मध्ये. -1/60 third row. That will give the row echelon form. And now we can write this into equation form. 0, 1, -13 equal to 15. 0, 0, 1. आता त्या 1 च्या खाली काही नाहीच आहे, त्या 1 च्या खाली नाहीच आहे काही. आता हे इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम काय लिहिली आपण, तर आता इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ दिस इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम. अरे इक्विव्हॅलेंट आपण इक्वल टू म्हणायचं, दिस इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम इज आर. इक्वेशन्स काय? फर्स्ट इक्वेशन बघा काय, x1 plus 2x2 minus x3 equal to 6 पहिल्या रो वरनं. दुसरं इक्वेशन काय, 0x1 plus x2 minus 13x3 equal to 15. And what is the last equation? 0x1 plus 0x2 plus x3 equal to -1. म्हणजे इथे x3 equal to -1 मिळालं आपल्याला. x3 equal to -1 मिळालं तर वरच्या इक्वेशन लगेच काढू शकतो आपण. From this equation you get x3 equal to -1. If you substitute earlier equations, what is earlier equation? x2 minus 13x3 equal to 15. When you put x3 equal to -1, what is value of x2? 2. 15 - 13, that is 2. So x2 is 2. And when you put x2 and x3 in the first equations, what you get? x1 plus 2 into 2 minus 1 into -1 is equal to 6. So 2 into 2, 4. 4 plus 1, 5. What is x1? 3 येत. 3 येते का? 1 येत असेल x1. 1 येते सर. 1. 1. हा 1 सर 1. So this is your x solution. x1 is 1, x2 is 2, आणि हे ठेवून पहा तुम्ही. चेक करू शकता तुम्ही. हा कोएफिशिएंट मॅट्रिक्सला जर मल्टिप्लाय केलं तर बरोबर तुमची राईट हँड साइड येते प्रत्येक स्टेपला. इथे x1, x2, x3 ची किंमत ठेवली तर ऑल 3 इक्वेशन्स सॅटिस्फाईड सायमल्टेनियसली. सो दिस इज दॅट मीन्स इट हॅज युनिक सोल्युशन्स. आणि तो आपण ऑब्झर्व करू शकतो, हा पूर्ण हा झाला, हा इक्विव्हॅलेंट कोणाला झाला? ए ॲग्मेंटेड बी ला झाला. याच्यात रँक ऑफ ए ॲग्मेंटेड बी आपण सांगू शकता किती, नंबर ऑफ नॉन झिरो रोज इन दिस इक्विव्हॅलेंट फॉर्म, इट इज 3. व्हॉट इज द रँक 3. ऑफ ए मॅट्रिक्स? इट इज ऑल्सो 3. ए म्हणजे आपण एवढंच पाहिजे, त्याची रँक पण काय? 3च आहे. जेव्हा रँक ही दोघं सारखी असते आणि हे 3 हे व्हेरिएबलची संख्या आहे, रँक सारखी असते आणि व्हेरिएबलची संख्या एवढी असेल त्यावेळेस युनिक सोल्युशन असतात, ते आपण पाहिले एकच सोल्युशन. रँक जर व्हेरिएबलच्या संख्येपेक्षा कमी असेल तर इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन असतात. तो थेरम आपण पाहणार आहोत कसे इन्फायनाइट सोल्युशन्स आहेत. आणि रँक डिफिशियंट आली म्हणजे वेगवेगळी आली तर क्लिअर कट सांगायचं की तुमचे 0 इक्वल टू नॉन 0 असेल या ठिकाणी नक्कीच. म्हणजे त्या ठिकाणी असे x1 x2 नाही, जे ते पहिले 3 सॅटिस्फाय करणार पण शेवटचे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणारे x1 x2 x3 नाही आहेत. म्हणजे रँकच्या भाषेत सिस्टमला सोल्युशन कसे असतात कसे नसतात हे रँकचं या ठिकाणी ऍप्लिकेशन आहे. ओके, वी हॅव नेक्स्ट एक्झाम्पल. Solve x1 plus 2x2 plus 2x3 equal to 1. This is first equation. 2x1 plus x2 plus x3 equal to 2. 3x1 plus 2x2 plus 2x3 equal to 3. And x2 plus x3 equal to 0. I will write augmented form in the solution. So what is augmented form of this matrix? You also can tell me. The first equation, first column, आता व्हेरिएबल 3 आहेत. 3 व्हेरिएबल म्हणजे 3 कॉलम असतील. तर पहिला इक्वेशन बघा 1,
हा x1 चा कोएफिशियंट आहे 2, हा x2 चा कोएफिशियंट आहे, x3 चा कोएफिशियंट 3 आणि कॉन्स्टंट काय आहे 1. कॉन्स्टंट आर्ग्युमेंट करायचा 2 1 1, इथं कॉन्स्टंट 2 आहे, नंतर 3 2 2, कॉन्स्टंट या ठिकाणी 3 आहे, x1 चा कोएफिशियंट नाही म्हणजे तो 0 आहे, x2 चा कोएफिशियंट 1, x3 चा कोएफिशियंट 1 आणि राईट हँड साइड पण या ठिकाणी काय 0 आहे. तर राईट हँड साइड तर बी मॅट्रिक्स हा काय नॉन झिरो आहे, म्हणजे हे पण नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आहे. सो दिस इज द ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. फर्स्ट स्टेप इथून चालू करा वाटल्यास. दिस इज ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स and we have to convert this augmented matrix into reduced row echelon, just row echelon form. So I have to change second row, I have to change third row, I don't want to change third fourth row because 0 is there already. So on second row minus 2 times first row will change to as 0, and third row minus 3 times first row will change 3 as 0. So first column leading 1, below everybody is 0. So rest calculations we can write. Okay, there is no change in the last, so I'll write it as is. Change in only second row and third row. So what are the changes? Here I get minus 3, and here 0. Minus 4, and here 0. You can see all are looking same. So I will just divide minus 3 by second row, minus 4 by third row, and we'll see. I'll do next operations. Minus 1 by 3 third row, sorry second row, to get 1 here, minus 1 by 4 third row. So I will get 1 2 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0. This is the case where infinite many solutions we can see here. So you can see last 3 equations are same. So you can eliminate that one. So by performing third row minus second row, and by performing fourth row, on performing fourth row changes fourth row minus second row, and you can see 1 2 2 1 0 1 1 0, and here everybody will 0. Don't forget to write augmented form also. Now this is echelon form because bottom la 0 row alile. So what is the rank of this augmented matrix? Can anybody tell me? 2. Its rank is 2 because including one number of non-zeros. And what is the rank of A? एवढाच भाग पाहायचा फक्त, 2च आहे, कारण हे सगळे 0 इक्वल टू 0 आहे. आता इथे इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 आलं त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. सो विच इज लेस दॅन 3 द नंबर ऑफ व्हेरिएबल. म्हणजे 3 - 2 एवढे व्हेरिएबल तुमच्या मनाने तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे 1 व्हेरिएबल तुम्ही काय पण घ्या, बाकी सगळे व्हेरिएबल त्याच्यावर डिपेंड राहतील. आता बघा इक्वेशन लिहितो मी x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 1, आणि दुसरं इक्वेशन काय x2 प्लस x3 इक्वल टू 0. म्हणजे याच्यावरून असं लक्षात येतं की x2 हा काय मायनस x3 एवढा आहे. मग x2 हा मायनस x3 एवढा असेल तर x1 काय येईल 1 minus 2x2 minus 2x3. x1 ची किंमत काय येते पहा या ठिकाणी. आता x2 ची किंमत मी मायनस x3 ठेवतो, किंवा हा x2 ची किंमत मायनस x3 होतो. 1 minus 2 प्लस x3, म्हणजे x1 ची किंमत काय आली या ठिकाणी 1 आली, आणि x1 ची किंमत 1 आली. जर याचं सोल्युशन पाहिलं तर काय आहे सोल्युशन याचं. If you see solution x equal to x1 ची किंमत 1 आहे, x2 हा मायनस x3 आणि x3 ला x3 च म्हणायचं. सो x3 इज एनी रियल नंबर, इट हॅज इन्फायनाइट मेनी चॉईसेस. तुम्ही x3 0 घेऊ शकता, म्हणजे तुम्ही चेक करू शकता 1 0 0 चं सोल्युशन आहे, पाहू शकता इथे इक्वेशन मध्ये ठेवून पहा तुम्ही 1 0 0 इथे ठेवून पहा. या इक्वेशन मध्ये 1 0 0 ठेवून पहा. 1 0 0 इक्वल टू 1 आलं, 1 0 0 इक्वल टू 2 आलं, 1 0 0 इक्वल टू 3 आलं. म्हणजे 1 0 0 सोल्युशन आहे. मी समजा x3 इक्वल टू 1 घेतला तर 1 1 1 सुद्धा सोल्युशन आहे, तुम्ही चेक करू शकता. 1 1 1 सुद्धा सोल्युशन या ठिकाणी. 1 1 1 कसं सोल्युशन या ठिकाणी पहा बरं. 1 - 1 सॉरी 1 1 1 नाही, आपला एक मायनस आहे ना,
यातला सेकंड मायनस आहे. x3 ची किंमत 1 घेतली तर 1 - 1 1 हे सुद्धा सोल्युशन आहे. असं करत करत x3 मी कोणताही नंबर घ्या, x3 कोणता रिअल नंबर घ्या, म्हणून या ठिकाणी इन्फायनाइट मेनी सोल्युशन्स आहेत. In this way, the system has infinitely many solutions because x3 has infinitely many choices. Real numbers किती आहेत? Infinite in numbers. So I can, for simplicity, I can call x3 equal to t. Then the x equal to 1 minus t, where t is real number, is a solution. Is a general solution. मग ह्या टी ची किंमत तुम्हाला फ्री आहे. टी तुम्ही काही घ्या, 0 घेतला तरी सोल्युशन होतो, टी इक्वल टू 1 घेतलं तरी सोल्युशन येईल, टी इक्वल टू 2 घ्या, रूट पाय घ्या, काही घ्या, एनी रिअल नंबर घ्या, that will form a solution of given system of equations. That's why this is the case of infinitely many solutions. ही केस कशाची आहे? इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशनची केस आहे. अशा प्रकारे इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स त्या ठिकाणी असतात. नंबर ऑफ अननोन्स पेक्षा फक्त रँक ही लहान असावी त्या केसमध्ये. आता सगळे एक्झाम्पल पाहिले आपण, आणखी शेवटचं एक्झाम्पल पाहूयात आणि याला समराइज रिझल्ट मध्ये करूयात. We have to solve the system x1 plus 2x2 minus 3x3. आता 4 व्हेरिएबल घेतो मी, 4x4 मायनस येतो इक्वल टू 6. हे पहिले इक्वेशन. x1 plus 3x2 plus x3 minus 2x4 equal to 4. 2x1 plus 5x2 minus 2x3 minus 5x4 equal to 10. आता तीन इक्वेशन 4 अननोन्स आहेत. म्हणजे एक तर सोल्युशन असणार नाही, असेल सोल्युशन तर इन्फायनाइट सोल्युशन असेल, कारण याची रँक जास्तीत जास्त 3 येणार, कारण 3च रो या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहेत. हे सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. तर पहिली स्टेप याचा ऑगमेंटेड फॉर्म लिहिणं. 4 कॉलम्स लिहायचे तर त्या ठिकाणी x1 चा कोएफिशियंट, x2 चा कोएफिशियंट, x3 चा कोएफिशियंट, x4 चा कोएफिशियंट आणि मग कॉन्स्टंट. कोएफिशियंट ऑफ x1, कोएफिशियंट ऑफ x2, कोएफिशियंट ऑफ x3 and constant. 2, 5, -2, -5 and 10. And try to find the row echelon form of this augmented form system. So 1 is there already. So second row I can change as second row minus first row, and third row I will change it as third row minus 2 times first row. So I'll write 1, 2, -3, -4, 6. So you can get 0 here. So what next you get? Here you get 1, 2 minus 3 minus 2. Here you get 4, 1 minus -3, -4 plus -2 plus 3. Here you get 2. And what you get here? Here you get -2. So 2 minus 2, 5 minus 4. 5 minus 4, 1 येईल. इथं 4 येईल. या ठिकाणी काय येतं बघा? या ठिकाणी 3 येते आणि या ठिकाणी नाही. बघा ना, कॅल्क्युलेशन चेक करून बघा. -0143 -2 आले का सर? चेक करायला. हो सर. हो सर, हो सर, तेच आहे. आता लीडिंग 1 आहे ऑलरेडी. सेकंड लीडिंग 1, सेकंड रो ची फर्स्ट नॉन झिरो एंट्री ती ही आहे. दिस इज द सेकंड लीडिंग 1. त्याच्या खाली आपल्याला 0 करायचं. आपण काय ऑपरेशन्स करणार? थर्ड रो वरती चेंज करायचं आपल्याला. थर्ड रो मायनस सेकंड रो. 1, 2, -3, -4, 6. 0, 1, 4, 2, -2. 0, 1, -1, 4, -4, 3, -2, and -2, -2 plus 2, 0. बरोबर? So what is the rank of augmented matrix? 3. 3. And rank of A? 3. So rank are same means it has solution. But rank is less than the number of unknowns. That is 4. So 4 minus 3 variables are
फ्री. फ्री म्हणजे काय काय पण घेऊ शकता तुम्ही. फ्री टू चॉईस. सो यू हॅव टू राईट द इक्विव्हॅलेंट सिस्टीम फॉर दिस. सो आय राईट. आता ह्या शेवटच्या इक्वेशनवर तुम्हाला पुन्हा x4 ची किंमत मिळते. आता कोणतं इक्वेशन फ्री करायचं, व्हेरिएबल फ्री करायचं ते इक्वेशन लिहिल्यानंतरच कळतंय. सो आय विल राईट x1 plus 2x2 अटेंडन्स मार्क करा तोपर्यंत. -3x3 -4x4 equal to 6. This is first equation. x2 plus 4x3 plus 2x4 equal to -2. Next काय येईल आता इक्वेशन. x4 equal to 1 0. x4 equal to 0. म्हणजे एक सोल्युशन मिळालं तुम्हाला x4 equal to 0. x4 equal to 0 मिळालं तर हे काय देईल. हे इक्वेशन काय मिळेल. x1 plus 2x2 minus 3x3 equal to 6. आणि इथं x2 plus 4x3 equal to -2. आता एक व्हेरिएबल आपल्याला मनाने घ्यायचा, अजून करायचा आता. x4 ची किंमत मिळाली आपल्याला. मग तो x2 किंवा x3 या दोन व्हेरिएबल असल्यापैकीच ठरवायचं इथं. एक तर x2 घ्या किंवा x3 घ्या. तर आपण x3 ची किंमत ठेवूयात. x3 ला मी थोडक्यात t म्हणतो. पुट x3 इज फ्री व्हेरिएबल. सो आय कॅन कॉल x3 इक्वल टू t. मग x3 इक्वल टू t म्हटलं तर x2 ची किंमत काय येईल. -2 -4t. राईट. आता x4 x3 x2 मिळाला. आता राहिला x1. x1 काय असतो. 6 minus x1 minus 2x2 plus 3x3. अरे हे घ्यायचं नाही. हा ठीक आहे. 6 minus 2x2 plus 3x3. तर 2x2 ची किंमत x2 काय 2 -2 -4t आणि x3 काय t आहे. तर हा x1 येईल. तर x1 ला सिम्प्लिफाय करून बघा काय येते. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ x1. 6 plus 10 येईल त्या ठिकाणी. -2 plus 2 हे प्लस 60 11t येईल ना प्लस. सो दिस इज व्हॅल्यू ऑफ x1. आणि t is free. t is free variable. t has infinitely many choices. Why? t has infinitely many choices. So I get x1 as 10 plus 11t. What was x2? x2 काय होता. -2 -4t. x3 ला आपण t म्हटलं आणि x4 0 आलेला आहे. So t is any real number. So t हा इन्फायनाइट. t ला इन्फायनाइट चॉईसेस आहेत. 100 t equal to 1 घ्या, 0 घ्या, 2 घ्या. t has infinite choice. So this is also case where you get infinitely many solutions. Particular t ची व्हॅल्यू घेतली तर एक सोल्युशन मिळते आपल्याला. फॉर एव्हरी व्हॅल्यू ऑफ t you will get different solution. झालं लेक्चर संपतं 1 मिनिटात. अटेंडन्स मार्क करा राहिलेले. अटेंडन्स मार्क करा. आणि आता आपण एक्झाम्पलचे प्रकार कसे पाहिले बघ. ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स रँक, कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स रँक सारखं असेल तरच सोल्युशन असतं. ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स रँक आणि कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स रँक वेगवेगळं आलं तर सोल्युशन त्याला असणार नाही. इट हॅज नो सोल्युशन. ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स रँक आणि कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स रँक जर इक्वल टू नंबर ऑफ व्हेरिएबल आलं तर त्या ठिकाणी आपण एकच सोल्युशन म्हटलंय. पण तेच या एक्झाम्पल मध्ये पाहिलं. रँक जर नंबर ऑफ व्हेरिएबल पेक्षा कमी आली तर त्या ठिकाणी आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. आणि आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट टी घेतला तर त्या आर्बिट्ररी कॉन्स्टंटला इन्फायनाइटली मेनी चॉईसेस आहे. म्हणून त्या ठिकाणी इन्फायनाइटली मेनी सोल्युशन्स आहेत. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो एखादं सिस्टीम कन्सिस्टंट केव्हा असेल जर त्याचं रँक, कोएफिशिएंट मॅट्रिक्सचं रँक आणि ऑगमेंटेड मॅट्रिक्सचं रँक त्या ठिकाणी सारखं असेल त्याच वेळेस. मग त्या ठिकाणी डिपेंड राहील ती रँक जर नंबर ऑफ व्हेरिएबल पेक्षा कमी असेल तर इन्फायनाइट सोल्युशन्स आणि इक्वल टू नंबर ऑफ व्हेरिएबल असेल तर युनिक सोल्युशन्स. हे जे एक्झाम्पल मध्ये पाहिले ते आपल्याला थेरम मध्ये समराइज करायचं. दॅट वी कॅन डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू फॉर टुडेज. 5 जण राहिले बघा अटेंडन्स मार्क केले. 5 लोकांनी अटेंडन्स मार्क केले. पुढच्या लेक्चरला आपण रिझल्ट पाहूयात.